ओम शांति 11/2/2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे तुमको भगवान पाठ पढ़ाउछंती। तुम पाखरे ज्ञान रूपक रत्न रही। तुमको यही ज्ञान रत्नर व्यवसाय करने हेब। तुमे माने एठारे ज्ञान शिखुछ, भक्ति नुहे। तुमको भगवान पाठ पढ़ाउछंती। तुम पाखरे ज्ञान रूपक रत्न रही। तुमको यही ज्ञान रत्नर व्यवसाय करने हेब। तुमे माने एठारे ज्ञान शिखुछ, भक्ति नुहे। आज बाबांकर प्रश्न अछि, मनुष्य ड्रामार केउ आश्चर्यजनक निर्धार्य को भगवानकर लीला मने करी तांकर महिमा करिथांती। मनुष्य ड्रामार केउ आश्चर्यजनक निर्धार्य को भगवानकर लीला मने करी तांकर महिमा करिथांती। उत्तरे बाबा कहते जीए जेउ देवी देवतांक प्रति भावना रखी थांती अर्थात निष्ठापूर्वक भक्ति करिथांती तांकु से देवी बा देवतांकर साक्षात्कार होइथाए। तेणु सेमाने भावंती भगवान ही मते साक्षात्कार कराइले, किंतु ए सब किछि ड्रामा अनुसारे ही होइथाए। एइबळी गोटिए पटे भगवानकर महिमा करुछंती, अन्य पटे सर्वव्यापी कही ग्लानि मध्य करि देउछंती। ओम शांति। भगवान उवाच, पिलामानकु बुझाई दिया जाइछि जे मनुष्य को अथवा देवता को भगवान कुहाजिब नाही। गायन मध्य करुछंती, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, पुणी कुहाजाए शिव परमात्माय नमः। ए कथा मध्य तुमे जानिछो जे शिवंकर निजर शरीर नाही। ब्रह्म लोकरे शिव बाबा एवं आत्मारूपी शालग्राम रही थांती। पिलामाने जानिछंती जे एबे आम आत्मा मानकु बाबा पाठ पढ़ाउछंती। आउ जेउ सबु सत्संग अछि वास्तवरे ताहा कोनोसी सतर संग नुहे। बाबा कहउछंती ताहा तो मायार संग अटे। सेठारे एपरि केही भाबिबे नाही जे आमको भगवान पाठ पढ़ाउछंती। जदि गीता शुणिबे तेबे कृष्ण भगवान उवाच बोली भाबिबे। दिनकु दिन गीतार पाठ करिवार अभ्यास कम होई जाउछि, काहीकिना निजर धर्म को ही जानी नाहंती। कृष्ण को सहित तो समस्तंकर स्नेह रहिछि। कृष्ण को ही झूलारे झूलेई थांती। एबे तुमे माने भाबुछ आमे काहाकू झुलाइबू। पिलामानकू झूला जाई थाए, बाप को तो झूला जाई पारिबो नाही। तुमे कौन शिव बाबा को झुलाइब? से तो बालक हेउ नाहंती, पुनर्जन्मरे मध्य आसु नाहंती। से तो बिंदु अटंती, तांको कौन झुलाइब? अनेक को कृष्णकर साक्षात्कार होइथाए। कृष्ण को मुखरे तो सारा विश्व अछि, काहीकिना से विश्वर मालिक होउछंती। तेणु मुखरे विश्वरूपक लहुणी रहिछि। जेउमाने परस्पर सहित लड़ाई करुछंती ताहा मध्य सृष्टि रूपी लहुणी निमते ही लड़ुछंती। भाबुछंती आमे विजय प्राप्त करिबु। कृष्ण को मुखरे लहुणी रूपी गोलक दर्शाई थांती। एहिपरि अनेक प्रकार साक्षात्कार होइथाए, किंतु अर्थ किछिले बुझंती नाही। एठारे तुमको साक्षात्कार अर्थ बुझा जाउछि। मनुष्य भाबुछंती आमको भगवान साक्षात्कार कराउछंती। एकथा मध्य बाबा बुझाउछंती। जहाकू मने पकाउछंती धरिनिय कि कृष्णकर नवदा भक्ति करुछंती, तेबे अल्प काल पई तांकर मनोकामना पूर्ण होइथाए। एहा मध्य ड्रामारे निर्धारित होई रहिछि। एपरि कुहाजिब नाही जे भगवान साक्षात्कार कराइले। जे जेउ भावनारे जहार पूजा करिथांती तांकु तांकर ही साक्षात्कार होइथाए। एकथा ड्रामारे निर्धार्य होई रहिछि। एहा तो भगवानकर करुणा अटे जे से भक्त मानकर खुशी पाई साक्षात्कार कराउछंती। गोटिए पटे एते प्रशंसा मध्य करुछंती, अन्य पटे पुणी कहि देउछंती गोड़ी माटीरे मध्य भगवान अछंती। केते अंधश्रद्धार सहित भक्ति करुछंती।
ଭାବୁଛନ୍ତି ବାସ୍ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲା, କୃଷ୍ଣପୁରୀକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବୁ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣପୁରୀ ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ଏହିସବୁ ରହସ୍ୟ ବାବା ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏବେ କୃଷ୍ଣପୁରୀର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଏହା ହେଉଛି କଂସପୁରୀ। କଂସ, ଅକାସୁର, ବକାସୁର, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ରାବଣ ଏସବୁ ଅସୁରମାନଙ୍କର ନାମ ଅଟେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବସି ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ଗୁରୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଗୁରୁ, ସେ ଭକ୍ତି ହିଁ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି। ଏଇ ବାବା ତ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି, ଏହାଙ୍କୁ ସତ୍‌ଗୁରୁ କୁହାଯାଉଛି। ଇଏ କେବେ ହେଲେ ଭକ୍ତି ଶିଖାଉନାହାନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ତ ଭକ୍ତି କରି କେତେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ଝାଞ୍ଜ ବଜାଉଛନ୍ତି। ବନାରସରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ସବୁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଦୋକାନଦାରୀ, ଭକ୍ତିର ଧନ୍ଦା। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଧନ୍ଦା ହେଲା ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନର। ଏହାକୁ ହିଁ ବ୍ୟାପାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବାବା ମଧ୍ୟ ରତ୍ନର ବ୍ୟାପାରୀ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ରତ୍ନ? ଏହି କଥାକୁ ସେଇମାନେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ବୁଝିଥିବେ। ଅନ୍ୟମାନେ ଏ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଛରେ ଆସି ବୁଝିବେ। ଏ ଧର୍ମରୁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ନା। ରାଜା ଜନକଙ୍କର ଏକ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ଜନକ ପୁଣି ଅନୁଜନକ ହେଲେ। ଯେପରି କାହାର ନାମ କୃଷ୍ଣ ଅଟେ, ତେବେ କହିଥାନ୍ତି ତୁମେ ଦୈବୀ ଅନୁଦୈବୀ କୃଷ୍ଣ ହେବ। କେଉଁଠି ସେଇ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ କୃଷ୍ଣ, କେଉଁଠି ଏ? କାହାର ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇ ତାଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଏବଂ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଫରକ କ'ଣ ଅଛି। ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି। ତୁମେ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେବ। ଏହି ଚକ୍ର ଅନେକ ଥର ଘୂରି ସାରିଛି। ଚକ୍ର କେବେ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏହି ନାଟକର ଅଭିନେତା ଅଟ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏତିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏହି ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ, ବାକି ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ରହିବାର ସ୍ଥାନ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଟେ। ସେଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଲୋକ ନଥାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ସାଧାରଣ ଗରିବ ପିଲାମାନେ ଏକଥା ବୁଝିଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଭାରତ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ସାହୁକାର ଥିଲା। ଏବେ ଭାରତ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଖେଳ ଭାରତ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଭାରତ ସଦୃଶ ପବିତ୍ର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖଣ୍ଡ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଦୁନିଆରେ ପବିତ୍ର ଖଣ୍ଡ ରହିଥାଏ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖଣ୍ଡ ସେଠାରେ ରହିବ ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହି ସାରା ଦୁନିଆ ଏବେ ବେହଦର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଅଟେ। ଯେପରି ଲଙ୍କା ଟାପୁ ରହିଛି। ଦେଖାନ୍ତି ଯେ ରାବଣ ଲଙ୍କାରେ ରହୁଥିଲା। ଏବେ ତୁମେ ବୁଝୁଛ ଯେ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ସାରା ବେହଦର ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ଲଙ୍କା ଉପରେ ରହିଛି। ଏହି ସାରା ସୃଷ୍ଟି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତେଣୁ ଏହା ଟାପୁ ଅଟେ। ଏହି ଟାପୁରେ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସବୁ ସୀତାମାନେ ରାବଣର ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ହଦ୍ର କଥା ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ବେହଦର ଅଟେ। ଏହା ବେହଦର ନାଟକ ଅଟେ। ବେହଦ ନାଟକରୁ ହିଁ ପୁଣି ଛୋଟ ଛୋଟ ନାଟକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ସିନେମା ଆଦି ସବୁ ଏବେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାରେ ସହଜ ହେଉଛି। ବେହଦର ସାରା ଡ୍ରାମା ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକ ଆଉ କାହା ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେମାନେ ଆତ୍ମାମାନେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ନିବାସୀ ଅଟୁ। ଦେବତାମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକ ନିବାସୀ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଫରିସ୍ତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ହାଡ଼ ମାଂସର ଶରୀର ନଥାଏ। ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକର ପାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ରହିଛି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରା କରୁଛ। ଭବିଷ୍ୟରେ ଏହି ଯାତ୍ରା ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରୁ ଆସୁଛ, ସେତେବେଳେ ଭାୟା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକ ଦେଇ ଆସୁନାହଁ, ସିଧାସଳଖ ଆସୁଛ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭାୟା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକ ଦେଇ ଯାଉଛ। ଏବେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକର ପାଠ ଚାଲିଛି। ଏହିସବୁ ରହସ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି।
ସାଧୁସନ୍ଥ ଆଦି କେହି ମଧ୍ୟ ଏହି କଥାକୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଏପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ବିନା ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହି ଶରୀରର ଆଧାର ନେଇ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି। ତେଣୁ ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଏସବୁ ହେଉଛି ନୂଆ କଥା। ନିରାକାର ବାବା, ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଶିବ ବାବା। ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟିଏ ନାମ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଟେ। ଶରୀରର ନାମ ବଦଳି ଯାଉଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ନାମ ରୂପରୁ ଅଲଗା ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନାମ ତ ଶିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନା। ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବୁଝିଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କର ନାମ ରୂପ ଦେଶ କାଳକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଗଲଣି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ନାମ ରୂପ ବିନା କୌଣସି ଜିନିଷର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା ଅଟେ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହୋଇପାରିବେ। ଯଦି ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ଈଶ୍ୱର ପିତା ଅଟନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛୁ, ତେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ନା। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି। ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବା ଏହା ହିଁ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ରାଜଯୁଗ ଅଟେ ନା। ଅନେକଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଭୁଜର ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ମାଲିକ ହେବୁ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ସିଂହାସନ ପଛରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଚିତ୍ର ରଖିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀରେ ଏହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥାଏ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ତାହା କୃଷ୍ଣପୁରୀ, ଏହା ହେଉଛି କଂସପୁରୀ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଏହିପରି ନାମ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମୋର ରୂପ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଟେ। କେହି ବି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ଏକ ତାରକା ଅଟେ, ପୁଣି ଲିଙ୍ଗ ରୂପ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ନଚେତ୍ ପୂଜା କିପରି ହେବ? ରୁଦ୍ର ଯଜ୍ଞ ରଚନା କଲେ ଆଙ୍ଗୁଠି ସଦୃଶ ଶାଳଗ୍ରାମ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ତାକୁ ଏକ ଅଜବ ତାରକା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ରାମକୃଷ୍ଣ ଓ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଦେଖିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ବାହାରି ମୋ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ତାଙ୍କୁ କାହାର ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥିବ? ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ରୂପ ତ ଏକ ହିଁ ଅଟେ। ବିନ୍ଦୁ ଦେଖିଲେ କିଛି ହେଲେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାର ସାକ୍ଷାତକାର ତ କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର କରିବୁ। ସେ ବସିଥିଲେ ଯେ ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉ। ବାସ୍ କହିଦେଲେ ଜ୍ୟୋତି ଥିଲା ତାହା ମୋ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା। ଏହି କଥାରେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଏହା ହିଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ରୂପ ଅଟେ। ଗୁରୁଙ୍କଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭାବନା ରହିଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର କରିବା ପାଇଁ। କିଛି ହେଲେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବୁଝାଇବ କିଏ? ଏବେ ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯିଏ ଯେଉଁ ରୂପରେ ଯେପରି ଭାବନା ରଖିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚେହେରାର ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ଗଣେଶଙ୍କର ବହୁତ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ ରୂପର ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଯାଏ। ନଚେତ୍ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କିପରି ହେବ? ତେଜୋମୟ ରୂପ ଦେଖି ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର କଲୁ। ସେଥିରେ ହିଁ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଆରୋହଣ କଳା। ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ, ପୁଣି କମ୍ ହୋଇ ହୋଇ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଆସିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି କଥାକୁ କେବଳ ପିଲାମାନେ ହିଁ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ଆସିବେ, ବାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ତ ଧର୍ମ ହିଁ ଅଲଗା। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ରରେ ଭଗବାନ ଉବାଚ ଲେଖିଦିଅ। ବହୁତ ଯୁକ୍ତିରେ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଭଗବାନ ଉବାଚ ରହିଛି ନା। ଯାଦବ, କୌରବ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାହାର ଏହି ଚିତ୍ର ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାର, ତୁମେ କୁହ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛ? ଜାଣିନାହଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ବାପାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ନାହିଁ ନା। ତେଣୁ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ହେଲେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ନାହିଁ, ତେବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଯିବେ। ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ବିଜୟନ୍ତୀ ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ହିଁ ନାହିଁ, ତେବେ ବିଜୟୀ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ସିଦ୍ଧି କରି କହୁଛ
गीता भगवान शिव शुणाई से ही ब्रह्मा को द्वारा राजयोग शिखाई एमान तो गीता को कृष्ण भगवान उवाच भावी प्रतिज्ञा करुचंती तांको पचारिबा दरकार श्री कृष्ण को हाजिर नाजिर भाविबा उचित ना भगवान को कही था ईश्वर को सम्मुख में उपस्थिति भावी सत्य कुह किंतु श्री कृष्ण को नाम लखी देइछंती तेणु सबु गड़बड़ होईगला प्रतिज्ञा मध्य मिथ्या होईगला ना से बाधारी पिलामानकर गुप्त निशा रही थाए जदि निशार सहित बुझाइबे तेबे सफलता मिलिबो तुमर ये पाठपढ़ा बहुत गुप्त जी पढ़ाऊँच से मध्य गुप्त अटंती तुमे माने जानिच आमे नुआ दुनिया को जाई एहीपरि हेबो महाभारत लड़ई पर नुआ दुनिया स्थापना हेबो पिलामानकु एबे ज्ञान मिलुछि सेमाने मध्य क्रमानुसारे धारण करुछंती जोगरे मध्य क्रमानुसारे रहउछंती निजर जांच मध्य करिबा दरकार आमे केते गुप्त जुगजुक्त होई रहउछु बाबा कहउछंती तुमर वर्तमान रे पुरुषार्थ भविष्यत 21 जन्म पाई होई जिवो एबे फेल होई गले कल्प कल्पांतर फेल होई जिवो उच्च पद पाई परिबो नाही तेणु उच्च पद पाइबा पाई पुरुषार्थ करिबा उचित एपरि अनेक सेंटर को आसुचंती जे माने विकार वशीभूत भी हेउचंती एवं सेंटर को मध्य आसुचंती भाबुचंती ईश्वर तो सबु देखुचंती जानुचंती बाबांकर कौन दरकार ए सबु बसी देखिबे तुमे माने मिथ्या कहिबो विकर्म करिबो तेबे निजर ही क्षति करिबो एकथा तो तुमे माने जानिछ मुह कला कले उच्च पद पाई परिबो नाही ताहा बाबा जानिले तेबे भी कथा एका हेला ना तांकर जानिबार कोन आवश्यक अछि निजे बुझिबा दरकार जे मु एपरि कर्म कले मोर दुर्गति हेबो बाबा कोन बताइबे हाँ ड्रामा रे अछि तो कहउचंती मध्य बाबा को लुचाइबा अर्थात निजर सत्यानाश करिबा पवित्र हेबा पाई बाबा को याद करिबा को पड़िबो तुमर ए चिंता रहिबा उचित जे आमे भल भाबरे पाठ पढ़ी उच्च पद पाइबु केही मरंतु अथवा बंचंतु तांको चिंता कर नाही चिंता रखिबा को हेबो जे बाबांको ठारू पूरा वर्षा किपरि नेबु अन्य मान को मध्य संक्षेप रे बाबांको ज्ञान संबंध रे बुझाइबा को हेबो अच्छा मीठा मीठा शिकिल दे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते धारणा पाई मुख्य सारांश प्रथम नंबर गुप्त निशारे रही सेवा करने को हेबो एभली कौनसी कर्म करने उचित नुहे जो कर्म मन को खाऊथिबो निजकु जांच करने को हेबो जे मु केते समय बाबा स्मृति रे रहुची द्वितीय पॉइंट सर्वदा यही चिंता रोचे मते भल भाव पाठ पढ़ी उच्च पद पाइबा को हेबो कौनसी विकर्म करी मिछ कही निजर क्षति करिवार नाही आजिर वरदान मनमना भवर महामंत्र द्वारा सर्व दुख अशांति ठारू ऊर्ध्वरे रहुथिबा सदा सुख स्वरूप भव मनमना भवर महामंत्र द्वारा सर्व दुख अशांति ठारू ऊर्ध्वरे रहुथिबा सदा सुख स्वरूप भव विस्तारे बाबा कहउचंती जेतेबेले भी कौनसी प्रकारर दुख आसुची सेतेबेले मंत्र को मने पकाओ तेबे दुख दूर होई जिवो स्वप्न मात्र रे मध्य टिके भी दुखर अनुभव न हेउ शरीर रोगी होई जाऊ आर्थिक अवस्था हलचल होई जाऊ बा किछि भी होई जाऊ किंतु दुखर ढेउ मध्य तुम भीतर को आसीबा उचित नहे जेपरी सागर रे लहड़ी आसुची एवं चली जाउची किंतु जेउ मानकु से लहड़ी सहित खेलिबा जणा अछि से माने सेथिरु सुखर अनुभव करिथांती लहड़ी को डेई डेई एभली अतिक्रम करि जानती जेपरी खेल खेलुछंती तेणु सागरंकर पिला माने सुख स्वरूप अट दुखर लहड़ी मध्य न आसु स्लोगान बाबा कहले प्रत्येक संकल्प रे दृढ़तार विशेषता को वास्तविक रूप रे कार्य रे लगाओ तेबे प्रत्यक्षता होई जीवो प्रत्येक संकल्प रे दृढ़तार विशेषता को वास्तविक रूप रे कार्य रे लगाओ तेबे प्रत्यक्षता होई जीवो ओम शांति।